We are going to solve the numericals based on optical isomerism. Now calculate number of optical isomers of the following. Okay, so we are going to calculate what? We are going to calculate optical isomers. Okay, first problem you have. Now this is the first problem, right? Okay, this is the bond line structure. If you are getting confused in bond line structure, I will draw the detailed structure. So this is the detailed structure: CH3, CH2, CH, Cl, CH, Cl, CH3. This structure and this structure both are same. Okay, both these structures are same. Okay, this structure and this structure both are same, right? Now can you see how many chiral carbon does it contain? Can you see how many chiral carbon does it contain? It contains two chiral carbon. This is one chiral carbon and this is two chiral. It contains two chiral carbons, one chiral carbon as well as two chiral carbons. It contains two chiral carbons, is it? Now, is this molecule symmetrical or unsymmetrical? First point. Is this molecule symmetrical or unsymmetrical? So, can this molecule divide into two equal parts? No. This molecule cannot be divided into two equal parts. This molecule cannot be divided into two equal parts. That is why this molecule does not have plane of symmetry. It cannot be divided into two equal parts. That is why this molecule is unsymmetrical molecule. This molecule is what? Unsymmetrical molecule. And for unsymmetrical molecule, you know that number of optical isomers is equal to what? This is unsymmetrical molecule. Then number of optical isomers is equal to 2 raised to n. That is 2 raised to 2. We have two chiral atoms. That is equal to how much? 4. The answer is 4. Okay. The answer is 4 for the first numerical. Understood? For first numerical, the answer is 4. Now second numerical we are going to see. Right? Now see second numerical. Okay. Now let me explain this problem, students. Let me explain this problem to you. Now see, this is in this way: CH2, 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 CH, Cl, CH, Cl, CH2. Okay, or I can show you in this way. This is CHCl. Students, I can show you in this way: CH, Cl, CH, Cl. Right? How many chiral atom does it contain? How many chiral atom does it contain? It contains two chiral atoms, guys. This is one chiral atom. Why? Because here it is attached to first hydrogen, second what? Cl, third this side CS2 and this side CHCl. So this carbon is attached to four different groups. That is why this carbon is a chiral carbon. This carbon is a chiral carbon. Now look at this carbon. This carbon is also attached to four different groups. So one hydrogen, second chlorine, this side third CS2 and this side CHCl. So this carbon is also attached to four different groups. So that's why we to have two chiral carbons. So
Students, we have two chiral carbons. Okay, one is this chiral carbon, one is this chiral carbon. But this compound can be divided into two equal parts by this plane. This compound can be divided into two equal parts by this plane. That is why this molecule is symmetrical molecule. This molecule is what? Symmetrical molecule. Okay, have you understood, students? This molecule is symmetrical molecule. Okay, this molecule is symmetrical molecule. Why? Because this molecule is divided into two equal parts. Then this molecule is what? Symmetrical, as well as how many chiral atoms does it have? 2. So 2 is an even number. Got it? It has two chiral atoms. The molecule is symmetrical, as well as it has two chiral atoms. The molecule is symmetrical, as well as it has two chiral atoms, students. Right? Okay. Can you see here, boys? Everybody? Okay. See here. It has two chiral atoms, and this molecule can be divided into two equal parts. That is why I am saying this molecule is symmetrical. This molecule is what? Symmetrical. Okay, it can be divided exactly into two equal parts. This is symmetrical molecule, and it contains two chiral carbons. So two chiral carbon means what? 2 is a even member. 2 is what? Even number. Then which formula we use? We use calculation of isomers for symmetrical molecule contain even number of carbons. So we do, right? So you know that we have three formulas. Number one, number of optically active, number of mesoform, and then total number of optical isomers. Okay, yes, students. Okay, we are going to use this formula. See, we are going to use this formula. So containing even number. So total number of optically active 2 raised to n minus 1, and mesoform 2 raised to n by 2 minus 1. So 2 raised to n minus 1, 2 raised to n by 2 minus 1. Okay. So we are writing here 2 raised to n minus 1, 2 raised to n by 2 minus 1, and total will be 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. Okay. याच्यात आपण ठेवून देऊया. Let us put the values here. ठीक आहे. Let us put the values here. ठेवा बेटा. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह किती आहेत? आणि दोन कॅरल सेंटर आहेत. दिसतंय बेटा? कॅन यू सी? दोन कॅरल सेंटर आहेत. तर 2 ठेवा, तर किती येईल? 2 रेस टू 2 मायनस 1 म्हणजे 1. 2 रेस टू 1 म्हणजे 2. आला बेटा? लक्षात आलं? ओके. आता मिझोफॉर्म 2 रेस टू n बाय 2 मायनस 1 यांची व्हॅल्यू किती आहे? दोन कॅरल आहेत ना बेटा? सो 2 रेस टू 2 बाय 2 मायनस 1 म्हणजे 2 रेस टू 1 मायनस 1 म्हणजे 2 रेस टू 0. एनिथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1. है ना? लॉज ऑफ इंडायसेस तुम्हाला शिकलात तुम्ही लोअर क्लासेस मध्ये. एनिथिंग टू द पॉवर 0 इज इक्वल टू 1. मग टोटल आयसोमर्स किती झाले? 2 प्लस 1 3. हा याचा आन्सर आहे. ओके, हा याचा आन्सर आहे. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स विल बी व्हॉट? 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. ओके, थर्ड न्यूमेरिकल बघूया आपण. बघा, हा मॉलिक्यूल आहे बेटा. राइट? हा मॉलिक्यूल आहे. हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? पहिले हे डिसाइड करा. है ना? हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? हा मॉलिक्यूल आहे अनसिमेट्रिकल. हा मॉलिक्यूल काय बेटा? अनसिमेट्रिकल आहे. याला किती कॅरल सेंटर्स आहेत? राइट? या मॉलिक्यूलला
किती प्रकारचे कॅरल सेंटर आहेत आपल्याला बघायला जर गेला है ना, किती प्रकारचे कॅरल सेंटर आहेत तर बघा, एक, दोन, तीन, चार कॅरल सेंटर आहेत. सो टोटल वी हॅव 4 कॅरल सेंटर्स. जर तुम्हाला डिफिकल्टी असेल तर बॉर्ड लाईन सोडून तुम्ही डिटेल स्ट्रक्चर पण ड्रॉ करू शकता, राईट. whenever you are drawing detail structure you will get the total number of isomers, आहे की नाही. whenever you are drawing the detail structures you will get, आहे ना, तुम्हाला लक्षात येते की किती करायला आहे, काय नाही काय नाही, आहे ना, राईट. सो हे मी सांगितलं डायरेक्टली बेटा, राईट, लक्षात आलं. हे मी काय सांगितलं, याला 4 कॅरल सेंटर आहे आणि हे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल आहे. this molecule is unsymmetrical and it is having 4 chiral centers. So that is why number of optical isomers is equal to what? 2 raised to 4. 2 raised to 4 it is 16, आहे ना. 2 raised to 4 किती येईल बेटा? 16 येईल का, है ना. आलं लक्षात बेटा. याला किती आयसोमर्स असतील ऑप्टिकल आयसोमर्स? 16 असतील. असं कॅल्क्युलेट करायचं बेटा, ठीक आहे, राईट. बघा, चौथा प्रॉब्लेम झालं. नेक्स्ट घेऊ आपण चौथा प्रॉब्लेम बघूया. बघा, बघा, हा कंपाऊंड असा आहे बेटा, ओके. हा कंपाऊंड असा आहे, Cl आहे, Br आहे, राईट, राईट. मग याला किती कॅरल आयटम्स आहेत? याला किती कॅरल आयटम आहेत? 2 आहेत. हा एक आणि हा एक, ठीक आहे बेटा. याला किती कॅरल आयटम आहेत? याला 2 कॅरल आयटम आहेत, राईट. आणि कॅन दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इंटू 2 इक्वल हाफ? हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? बेटा बघा, हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे बेटा? हा मॉलिक्यूल कम्प्लिटली काय? अनसिमेट्रिकल आहे. हा मॉलिक्यूल काय बेटा? अनसिमेट्रिकल आहे, ओके. दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट? अनसिमेट्रिकल. हा अनसिमेट्रिकल आहे आणि याला किती कॅरल सेंटर आहेत? 2 कॅरल सेंटर. फॉर्म्युला काय येईल? नंबर ऑफ ऑप्टिकल isomers is equal to काय येईल? 2 raised to n, that is 2 raised to 2, that is equal to 4, that is equal to 4. नंबर 5 बघा बेटा. बघा बेटा मी काय करतोय, हे घ्या. ठीक आहे बेटा, असा मॉलिक्यूल दिलाय, ठीक आहे, लक्षात येते बेटा, राईट. बघा, सगळ्यात पहिले याला कायरल सेंटर किती आहेत बेटा? सगळ्यात पहिले याला कायरल सेंटर किती आहेत? 2 आहेत. हा एक कायरल सेंटर आहे, हा एक कायरल सेंटर आहे बेटा. सो दिस इज 1 कायरल सेंटर, दिस इज सेकंड कायरल सेंटर, है ना. हा एक कायरल सेंटर आहे आणि हा एक कायरल सेंटर आहे. समजा मी इथून प्लेन ड्रॉ केला असा, राईट. दिस मॉलिक्यूल कॅन बी डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. दिस मॉलिक्यूल कॅन बी डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, म्हणजे हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे बेटा. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? सिमेट्रिकल आहे. हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे, लक्षात आला, ओके. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? सिमेट्रिकल आहे, राईट. आणि याला किती कायरल सेंटर आहेत बेटा? दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल अँड इट हॅज हाऊ मेनी कायरल सेंटर्स? इट हॅज 2 कायरल सेंटर्स. 2 इवन नंबर आहे की ऑड नंबर आहे? 2 कोणता नंबर आहे बेटा? इवन नंबर आहे. मग फॉर्म्युला काय येईल? नंबर ऑफ ऑप्टिकल isomers is equal to 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. हा फॉर्म्युला राहील बेटा, है ना. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n by 2 minus 1. हा फॉर्म्युला का वापरला मी? कारण की दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल अँड इट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ chiral atoms, है ना.
तर मी इवन नंबर ऑफ कॅरल आयटम्सचा फॉर्म्युला वापरला, कारण की 2 कॅरल आयटम आहेत बेटा. 2 हा इवन नंबर आहे. लक्षात आलं? 2 हा इवन नंबर आहे. क्लिअर? ओके. तर बघू आपण काय येते बेटा इथं. चला, यांची व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे. 2 कॅरल सेंटर आहेत ना. 2 - 2 - 1 प्लस 2 - 2 - 1 म्हणजे हे 2 - 1 प्लस 2 - 0 म्हणजे हे 2 + 1 दिस इज इक्वल टू 3. सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती येतील बेटा? 3 येतील. क्लिअर? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती येतील? 3. नंबर 6 प्रॉब्लेम बघूया आपण. हा Cl, हा Br. मला सांगा बेटा, हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? सांगा. हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? सगळ्यांनी बघा. इज दिस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? दिस मॉलिक्यूल इज टोटली व्हॉट? अनसिमेट्रिकल है ना. याला किती कॅरल सेंटर आहेत? 2. हा एक कॅरल सेंटर आहे, हा एक कॅरल सेंटर आहे. सो दिस मॉलिक्यूल हॅज हाऊ मेनी कॅरल सेंटर्स? 2 कॅरल सेंटर्स. लक्षात आलं? हा 2 कॅरल सेंटर आहेत. 2 जर कॅरल सेंटर असतील, हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? हा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे. दिस इज व्हॉट? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. मग अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल साठी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असेल? 2 n म्हणजे हा 2 इज इक्वल टू किती असेल बेटा? 4. है ना. हा ऑप्टिकल आयसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स. 7th प्रॉब्लेम बघा बेटा. हे असं एक मॉलिक्यूल आहे बेटा. इथं एक सायक्लोप्रोपेन लावतो, इथे एक सायक्लोप्रोपेन लावतो. राईट. तर 2 प्रश्न माझे बेटा तुमच्यासाठी. तुमच्यासाठी 2 प्रश्न. प्रश्न क्रमांक 1, इज दिस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? मला हे सांगा की हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? मला सांगा बेटा. हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? हा मॉलिक्यूल कसा आहे बेटा? हा कसा आहे बेटा? हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? हा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल आहे. आणि याला किती कॅरल सेंटर आहेत? 2. हा एक कॅरल सेंटर आहे, हा एक कॅरल सेंटर आहे. राईट. दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट? अनसिमेट्रिकल. राईट. अनसिमेट्रिकल. तर काय येईल बेटा? टोटल नंबर ऑफ optical isomers, total number of optical isomers will be 2 raised to n, that is 2 raised to 2, that is equal to 4. Total number of optical isomers will be how much? That is equal to 2 raised to n, that is equal to 2 raised to 2, that is equal to 4. येईल बेटा? हा पॉइंट येईल. नेक्स्ट बघा. असं जर दिला, राईट. हा मॉलिक्यूल कडे लक्ष द्या बेटा. याला किती कॅरल सेंटर आहेत? याला किती कॅरल सेंटर आहेत? है ना. याला फक्त एकच कॅरल सेंटर आहे. हा, याला फक्त एकच कॅरल सेंटर आहे. आणि हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? हा मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल आहे बेटा. हा मॉलिक्यूल कसा आहे? अनसिमेट्रिकल आहे. मग अनसिमेट्रिकल साठी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असेल बेटा? 2 raised to n, 2 raised to 2, that is equal to 4. सॉरी, एकच कॅरल सेंटर आहे ना.
एकच कॅरल सेंटर आहे 2^1 दॅट्स इक्वल टू 2. ओके, बघा बेटा आता हा न्यूमरिकल बघा. ठीक आहे बेटा, हा असा मॉलिक्यूल दिलाय. सगळ्यात पहिले सांगा हा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे की अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे? मला सांगा बेटा, हा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे की अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे? सांगा बेटा. ओके, से इट. इज दिस सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और इज दिस अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल? बेटा सांगा, सांगता येत आहे हा सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे? यस, दिस इज unsymmetrical molecule. This is unsymmetrical molecule. This is unsymmetrical molecule. दिसतंय बेटा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आहे. ओके, आणि याला किती कॅरल सेंटर आहेत? हा एक आणि हा एक. हा नायट्रोजन पण कॅरल आहे बेटा. This nitrogen is attached to 3 different groups and here carbon is attached to 4 different groups. So nitrogen is also chiral, carbon is also chiral. So number of optical isomers is equal to what? 2 raised to n, that is 2 raised to 2, that is equal to what? 4. That is equal to what? 4. लक्षात आलं बेटा? ओके बेटा बघा आता मी सगळे स्टुडंट्स ऐकून घ्या. लिसन एव्हरीबडी. Yesterday I had taught you one concept of pseudochiral. Can you understand? I have taught you one concept of pseudochiral. What do you mean by that pseudochiral atom? Okay, it is not a real chiral, but it is considered as a chiral atom. I explained to you yesterday. Is it? I explained to you yesterday that pseudochiral. Pseudochiral means what? Actually, the atom is not chiral, but it is considered as chiral. तर हे कुठं वापरायचं आता बघा इथं, है ना. आता या फिचर टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स साठी आपल्याला सुडोकायरल कन्सिडर करावं लागते. बघा, ठीक आहे, सगळे बघा बेटा. हा एक्झाम्पल, इथे लक्ष द्या बेटा, सगळ्यांनी लक्ष द्या व्यवस्थित. राईट, ओके. बघा बेटा, हा मॉलिक्यूल दिसतोय तुम्हाला सगळ्यांना, है ना. भले मला डिसाइड सांगा या मॉलिक्यूल मध्ये कायरल आयटम किती आहेत बेटा? बघा, तुम्ही डिसाइड करून सांगा की या मॉलिक्यूल मध्ये कायरल आयटम किती आहेत. कायरल आयटम किती आहेत या मॉलिक्यूल मध्ये? हा एक कायरल आयटम आहे आणि हा एक कायरल आयटम आहे. ओके, so this molecule has how many chiral atoms? This molecule has 2 chiral atoms. दिसतंय? So this molecule has how many chiral atoms? This molecule has 2 chiral atoms. Are you able to understand? हा एक chiral atom, हा एक chiral atom, है ना. आणि समजा बेटा मी या मॉलिक्यूलला इथून जर प्लेन पास केला असं, दिसतंय बेटा? या मॉलिक्यूल मधून इथून जर पास केला तर दिस मॉलिक्यूल इज डिवायडेड इनटू व्हॉट? 2 इक्वल पार्ट्स आहे, वरचा पार्ट आणि खालचा पार्ट बेटा, है ना. समजा मी या इथून जर प्लेन पास केला असा तर दिस मॉलिक्यूल विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, म्हणजे हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे. हा मॉलिक्यूल कसा आहे बेटा? सिमेट्रिकल आहे. राईट, हा मॉलिक्यूल कसा आहे? सिमेट्रिकल आहे. आणि याला किती कॅरल सेंटर आहेत? 2. राईट, हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे आणि याला किती कॅरल सेंटर आहेत बेटा?
2. तर मी फॉर्म्युला जर यूज केला, 2 म्हणजे कोणता नंबर आहे बेटा? इवन नंबर, राईट. हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे अँड इट हॅज 2 कायरल सेंटर्स. 2 कायरल सेंटर म्हणजे काय बेटा? इवन नंबर आहे, राईट. जर मी इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटरचा जर फॉर्म्युला मी वापरला, ओके, क्लिअर? मी काय सांगतोय लक्ष झालं? जर मी इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटरचा फॉर्म्युला जर वापरला, तर एक्सपेरिमेंटल आन्सर आणि थिओरिटिकल आन्सर दोन्ही वेगळे वेगळे येतात. एक्सपेरिमेंट सांगते यात आयसोमर वेगळे आहे आणि फॉर्म्युला सांगते की याचे आयसोमर्स वेगळे आहेत. लक्षात आला मी काय सांगतोय तुम्हाला? ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टँड? आता मी काय सांगतोय, मी काय करतोय, हा मॉलिक्यूल तर सिमेट्रिकल आहे, तुम्हाला लक्षात आलं, आणि त्यात कॅरल सेंटर किती आहेत? 2. 2 म्हणजे इवन नंबर आहे. तर मी काय केला, इवन नंबरचा फॉर्म्युला यूज केला टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स. मी काय केलं, इवन नंबरचा फॉर्म्युला यूज केला. बेटा इवन नंबरचा फॉर्म्युला यूज केल्यावर मला आन्सर आला. ते आन्सर एक्सपेरिमेंटल सोबत मॅच झाले नाही, म्हणजे माझ्या कुठतरी चुकतंय, आहे की नाही? सो दॅट इज वाय एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेटेड आयसोमर्स आणि थिओरिटिकली फॉर्म्युलावरनी कॅल्क्युलेटेड आयसोमर्स हे दोन्ही एक येण्यासाठी काय केलं, हा कार्बन, हा जो कार्बन आहे हा कायरल आहे का? नाही, बट याला कायरल कन्सिडर केल्या गेलं. ओके, याला कायरल कन्सिडर केला गेला, त्यासाठी या कार्बनला आपण काय म्हणतो? सुडो कायरल. काय म्हणतो याला? सुडो कायरल. सुडो कायरल कन्सिडर केल्यावर आता किती टोटल कायरल आहेत? 1, 2, 3. म्हणजे आता हा सिमेट्रिकल विथ ऑड नंबर आहे बेटा. सिमेट्रिकल विथ व्हॉट? ऑड नंबर आहे ना? मग काय केला, सिमेट्रिकल विथ ऑड कायरल आयटम्स आहे, तो फॉर्म्युला वापरला. मग काय झालं, एक्सपेरिमेंटल आणि थिओरिटिकल दोन्हीचे आन्सर काय झाले? मॅच झाले. तेव्हापासून हा कन्सेप्ट स्टार्ट झाला ऍक्च्युअली सुडो कायरल नावाचा. ऍक्च्युअली दिस कार्बन इज नॉट कायरल बट इट इज कन्सिडर्ड ॲज कायरल. जर याला कायरल जर पकडलं नसतं तर एक्सपेरिमेंटल आन्सर्स आणि आपल्या फॉर्म्युला आणि आन्सर्स हे दोन्ही वेगळे वेगळे येतात. ठीक आहे, तर एक्सपेरिमेंटल आन्सर्स आणि फॉर्म्युलाने जर एक जर आन्सर यायचं असेल तर या कार्बनला कायरल कन्सिडर करावं लागतं. तर अशा मॉलिक्यूल मध्ये या कार्बनला आपण काय म्हणतो? सुडो कायरल. काय म्हणतो बेटा? सुडो कायरल. दो इट इज नॉट कायरल बट इट हॅज टू बी कन्सिडर्ड ॲज कायरल, देन ओनली आवर आन्सर विल बी मॅचिंग विथ आवर एक्सपेरिमेंटल डेटा. लक्षात आला? याला सुडो कायरल म्हणतो. मग मला सांगा बेटा, हा सिमेट्रिकल आहे, याच्यात कायरल आयटम किती आहेत? 3. किती आहेत बेटा? 3. तर बघा बेटा, 3 असल्यामुळे आपण काय करतो, वी आर युजिंग दिस फॉर्म्युला कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कायरल आयटम्स, है ना? मग टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असतात? 2n-1. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असतात? 2n-1. म्हणजे फॉर्म्युला कसा येईल आपल्याला इथं, राईट? याच्यामध्ये फॉर्म्युला कसा येईल? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स इज इक्वल टू 2n-1. इथं यांची व्हॅल्यू 3 आहे, तर 3-1 घेतो मी, 2 दॅट्स इक्वल टू 4. ओके, दॅट इज इक्वल टू व्हॉट? 4. असा आन्सर येतो बेटा. लक्षात आलं? लक्षात आलं बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स इज इक्वल टू 2n-1, 2-3-1, 2-4. हा असा आन्सर येतो. क्लिअर एव्हरीबडी? ओके, लक्षात आलं बेटा? अजून एक सेम प्रॉब्लेम बघूया. बघा, अजून एक सेम प्रॉब्लेम बघूया, है ना? बघा, क्वेश्चन नंबर 11. समजा बेटा, हा मॉलिक्यूल आहे, राईट? बेटा हा मॉलिक्यूल आहे, लक्षात आलं बेटा? हा मॉलिक्यूल आहे तुमच्या डोळ्यापुढे, क्लिअर? या मॉलिक्यूलला मी काय करतोय बेटा? ओके, लक्षात घ्या, या मॉलिक्यूलला मी काय करतोय, राईट? इथून प्लेन पास करतो बेटा. लक्षात आलं?
इथून प्लेन पास केला, इथून जर प्लेन पास केला, हे मॉलिक्यूल कॅन इट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, कॅन इट डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, यस. हा मॉलिक्यूल कसा आहे, सिमेट्रिकल आहे. हा मॉलिक्यूल कसा आहे, सिमेट्रिकल आहे. सो दिस मॉलिक्यूल इज व्हॉट, सिमेट्रिकल. लक्षात आला बेटा, हा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल. या कायरल सेंटर किती आहेत, 1 2. याला कायरल सेंटर किती आहेत, 1 आणि 2. म्हणजे हा कोणता झाला, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. 2 हा इवन नंबर आहे बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल विथ इवन नंबर आहे ना, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स. जर आपण इवन नंबरचा फॉर्म्युला यूज केला तर याचा आन्सर एक्सपेरिमेंटल डेटा सोबत मॅच होत नाही. त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागेल, हा जो कार्बन आहे, दिसतंय बेटा, हा जो कार्बन आहे ना, हा कायरल नाही, बट याला कायरल कन्सिडर करावं लागतं. मग हा कार्बनला आपण काय म्हणतो, इथे मी राऊंड ऑफ करतो याला असं, या कायरल कार्बनला आपण काय म्हणतो, सुडो कायरल म्हणतो. दिस इज नॉट रियल कायरल, बट वी हॅव टू कन्सिडर इट ॲज कायरल, वी हॅव टू कन्सिडर इट ॲज कायरल. ठीक आहे बेटा. सो आता मग म्हणजे फॉर्म्युला काय येईल, आता आपल्याकडे सिमेट्रिकल आहे आणि टोटल कायरल सेंटर्स किती आहेत, 1 2 3. 3 हा कोणता नंबर आहे, ऑड नंबर आहे. ऑड नंबर असल्यामुळे मग आपल्याला येईल टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल isomers is equal to 2 raised to n minus 1, 2 raised to 3 minus 1, 2 raised to 2 is equal to 4. लक्षात आलं बेटा, इज इट क्लिअर बेटा, अंडरस्टूड. एक्झाम मध्ये असे प्रॉब्लेम येतील बेटा, टू कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स. ओके. सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स साठी फक्त दोनच गोष्टी बघायचे. सगळ्यात पहिले मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आहे की अनसिमेट्रिकल आहे बघायचं. सिमेट्रिकल जर असेल तर ऑड इव्हनचं बघायचं बेटा, कन्सेप्ट लक्षात आला. whenever you are going to calculate the total number of optical isomers, always first you see whether the molecule is symmetrical or unsymmetrical. If it is symmetrical, use the concept of odd even. If it is unsymmetrical, no need. आहे ना, लक्षात आलं बेटा. आता पुढचं एक न्यूमरिकल घ्यायचं आपल्याला, है ना. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमरिकल घ्यायचं बेटा. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमरिकल जे आहे, इट इज बेस्ड ऑन व्हॉट, ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमरिकल्स जे आहे, इट इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. A relationship between the molecules. ठीक है, we are going to see relationship between the molecules. बेटा रिलेशनशिप मध्ये काय काय होऊ शकतात, एक तर सगळ्यात पहिले मॉलिक्यूल्स कॅन बी enantiomers, molecules can be identical, third molecules can be diastereomers, किंवा fourth molecule may be नॉन आयडेंटिकल. हे 4 गोष्टी राहू शकतात बेटा. ओके, हे 4 गोष्टी राहू शकतात. मी काय सांगतोय लक्षात आलं बेटा. ओके, रिलेशनशिप बिटवीन दी मॉलिक्यूल म्हणताय, एक तर रिलेशनशिप काय राहू शकतील, इनॅन्शोमर्स. ओके, मॉलिक्यूल्स मे बी इनॅन्शोमर्स ऑफ इच अदर. दुसरं काय राहू शकतील, दे मे बी व्हॉट, आयडेंटिकल. दे मे बी व्हॉट, आयडेंटिकल. तिसरं काय राहू शकते, दे मे बी डायस्टेरियोमर्स. आणि चौथं नॉन आयडेंटिकल. हे बेटा नॉन आयडेंटिकल राहण्यासाठी दोन्हीचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला वेगळे पाहिजेत. लक्षात आला. ओके, नॉन आयडेंटिकल मीन्स देर इज नो relationship between them. Okay, if there is no relationship between them means their molecular formula should be totally different. लक्षात आला, their molecular formula should be totally different, right?
Let us solve the numericals on this. चला, क्वेश्चन नंबर 1. बघा बेटा, लक्षात घ्या, जर तुम्हाला डायग्राम बघितल्यावर किंवा स्ट्रक्चर बघितल्यावर जर तुम्हाला आन्सर येत नसेल, तर मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे कॉन्फिगरेशन काढायचं. RS शिकवलं की नाही? मग दोन्ही मॉलिक्युलचे कॉन्फिगरेशन काढा. कॉन्फिगरेशन काढल्यावर आपण बघू त्यांचं रिलेशनशिप काय. लक्षात आलं बेटा मी काय सांगतोय? जेव्हा असे मॉलिक्युल्स देतात की यांच्यामधलं रिलेशनशिप काय, आणि त्यांनी विचारतात की बाबा काय आहे हे, तर जर समजा डायरेक्टली जर स्ट्रक्चर बघून आन्सर डोक्यात येत नसेल, डायरेक्टली स्ट्रक्चर बघून डोक्यात जर येत नसेल, तर आपण कसं जातो? वी विल गो फॉर व्हॉट? RS कॉन्फिगरेशन काढून बघूया. प्रायोरिटी देऊ बेटा. चला, याला प्रायोरिटी असाइन करा. ब्रोमीन 1, क्लोरीन 2, मिथाइल 3, हायड्रोजन 4. राइट? असाइन करा 1 to 2. आहे ना बेटा? डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज आहे बेटा, आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाईन वर आहे. अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे कॉन्फिगरेशन काय यायचं? यस, इथं बघा 2, 3, 4. बघा डायरेक्शन कसं आहे? क्लॉकवाईज आहे. क्लॉकवाईज, सो दॅट इज वाय आर. बेटा हे यस आहे. येसचा इनॅन्शिओमर काय असतो? आर. आहे की नाही? म्हणजे हे दोन मॉलिक्युल मध्ये रिलेशनशिप काय? दिस टू मॉलिक्युल्स आर इनॅन्शिओमर्स ऑफ इच अदर. दिस टू मॉलिक्युल्स आर व्हॉट? इनॅन्शिओमर्स ऑफ इच अदर. लक्षात आलं बेटा? दिस टू मॉलिक्युल्स आर इनॅन्शिओमर्स ऑफ इच अदर. असं जायचं बघा. सेकंड, ओके. बघा, ठीक आहे बेटा, असा मॉलिक्यूल दिला. परत आपल्याला लक्षात आलं नाही बेटा की हे मॉलिक्यूल काय ऍक्च्युअली, हा मॉलिक्यूल काय आपल्याला लक्षातच आलं नाही बेटा. आपण काय करून घेतो? आपण त्याचं कॉन्फिगरेशन काढतो. वी विल फाइंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. बेटा काढा याचं कॉन्फिगरेशन. चला, ब्रोमीन फर्स्ट, क्लोरीन सेकंड, थर्ड, सॉरी फ्लोरीन थर्ड, फोर्थ. डायरेक्शन बघा क्लॉकवाईज. आर आहे बेटा, इथंही बघा ब्रोमीन फर्स्ट, क्लोरीन सेकंड, फ्लोरीन थर्ड, CH4. डायरेक्शन कसं आहे बेटा? अँटी क्लॉकवाईज आहे बेटा, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल वर आहे. हॉरिझॉन्टल अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय? आर आहे बेटा. दोन्हीचे कॉन्फिगरेशन काय बेटा? आर आर. मग हे दोन्ही कसे झाले? आयडेंटिकल. दोन्ही सेम कॉन्फिगरेशन आहेत ना बेटा, आर आणि आर. मग या दोन मॉलिक्यूल मध्ये काय रिलेशन आहे? या दोन मॉलिक्यूल मध्ये रिलेशन काय असेल? आयडेंटिकल. ओके. What is the relationship between these two molecules? The relationship between two molecules is what? Identical.
बघा बेटा, या दोन मॉलिक्यूल मध्ये काय रिलेशन आहे आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे, या दोन मॉलिक्यूल मध्ये काय रिलेशन आहे आपल्याला बघायचं आहे. बघा बेटा, सल्फर फर्स्ट, ऑक्सिजन सेकंड, कार्बन थर्ड, हायड्रोजन फोर्थ. ज्याचा ॲटॉमिक नंबर जास्त त्याला प्रायोरिटी पहिले. इथे बघा, सल्फर फर्स्ट, ऑक्सिजन सेकंड, मिथाइल थर्ड, हायड्रोजन फोर्थ. चला रोटेट करा बेटा. डायरेक्शन काय? अँटी क्लॉकवाईज आर कॉन्फिगरेशन आहे. ठीक आहे, डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज आहे बेटा, आणि हॉरिझॉन्टल ग्रुपवर आहे ना लोएस्ट प्रायोरिटी, आर कॉन्फिगरेशन. इथं बघा, हा यस कॉन्फिगरेशन अँटी क्लॉकवाईज दिसतंय बेटा, अँटी क्लॉकवाईज. आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कुठे आहे? वर्टिकल लाईनवर. अँटी क्लॉकवाईज अँड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाईन आहे. इट इज ऑल्सो अँटी क्लॉकवाईज अँड लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाईन. मग कॉन्फिगरेशन काय येईल? एस. मग एक आर आहे, एक एस आहे, याच्यामध्ये रिलेशनशिप काय? इनॅन्शोमर्स. याच्यामध्ये रिलेशनशिप काय बेटा? इनॅन्शोमर्स. याच्यामध्ये रिलेशनशिप काय बेटा? यांच्यामध्ये रिलेशनशिप काय आहे? चला प्रायोरिटी द्या, या कार्बन साठी प्रायोरिटी द्या. फर्स्ट, थर्ड, आहे की नाही बेटा? है ना? याला फर्स्ट, याला सेकंड, याला थर्ड, याला फोर्थ आहे बेटा, है ना? फर्स्ट हे खाली सेकंड, हे थर्ड, हे फोर्थ. हा 1 2 3 कोणता डायरेक्शन आहे बेटा? हा कोणता डायरेक्शन आहे? इकडून असा क्लॉकवाईज डायरेक्शन आहे. आणि हा एच आहे हॉरिझॉन्टलला. याचं कॉन्फिगरेशन काय येईल? याचं कॉन्फिगरेशन काय येईल? यस, क्लॉकवाईज आलं ना बेटा. बेटा बघा, 1 2 3 अच्छा क्लॉकवाईज चाललो ना, क्लॉकवाईज आणि हॉरिझॉन्टलला आहे. यस, इथे बघा आता, हे 1 बेटा लक्षात घ्या, हे 1, हे काय 2 3, 1 2 3 4. बघा, अँटी क्लॉकवाईज हा यस आहे. 1 2 इथं 3 आहे. ठीक आहे, 1 2 3 अँटी क्लॉकवाईज चालू आहे, आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल वर आहे. यस यस आहे. इथं बघू आपण. ठीक आहे, हे 1, हे 2, हे 3, 1 2 3 अँटी क्लॉकवाईज हे आर आहे. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टल वर आहे. पुन्हा हे 1 2 3 क्लॉकवाईज आर. बघा काय आलं कॉन्फिगरेशन बेटा? इकडं एस एस आला, आणि याचं काय आला? आर आर. म्हणजे एस इनॅन्शोमर आर, एस चा इनॅन्शोमर आर, म्हणजे हे दोन काय बेटा? एस एस चा इनॅन्शोमर कोण असते? आर आर, म्हणजे हे दोन काय? इनॅन्शोमर्स. हे दोन काय बेटा? इनॅन्शोमर्स. दिस टू आर व्हॉट? इनॅन्शोमर्स ऑफ इच अदर. लक्षात आलं बेटा? दिस टू आर इनॅन्शोमर्स ऑफ इच अदर. बघा बेटा, बेटा बघा, या दोन मध्ये काय रिलेशनशिप आहे सांगा मला? या दोन मध्ये काय रिलेशनशिप आहे सांगा? चला तुम्ही सॉल्व करा, मी थांबतो 2 मिनिट. तुम्ही सॉल्व करा बेटा, सगळ्यांनी सॉल्व करा तुम्ही.
चला याचं कॉन्फिगरेशन काढू आपण. 1 2 3 क्लॉकवाइज यस कॉन्फिगरेशन है ना. याचं कॉन्फिगरेशन काढू. 1 2 3 अँटी क्लॉकवाइज आर कॉन्फिगरेशन. याचं कॉन्फिगरेशन काढू. 1 2 3 अँटी क्लॉकवाइज आर कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. याचं काढू. 1 है ना, हा 1 हा 2 अँटी क्लॉकवाइज आर कॉन्फिगरेशन. अँटी क्लॉकवाइज आहे आर कॉन्फिगरेशन आहे बेटा. म्हणजे काय आला हे, हा यस हा आर, हा काय आला आर आर. म्हणजे याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे. ओके, याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय रिलेशन आहे. याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय रिलेशन आलं बेटा. दे आर डायस्टेरियोमर्स. दे आर डायस्टेरियोमर्स. ऍक्च्युअली दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर है ना. यसचा इनॅन्शिओमर आर असतो, बट आरचा काय असतो यस पाहिजे ना. आरचा आर असतो का नाही. म्हणजे हा मॉलिक्यूल आणि हा मॉलिक्यूल मध्ये कुठल्याही प्रकारचा मिरर इमेज नाही. राईट. तुम्ही असं समजून घेऊ नका परत की यस सर अर्धा मॉलिक्यूल इनॅन्शिओमर मध्ये अर्ध नाही. मॉलिक्यूल कम्प्लिटली इनॅन्शिओमर पाहिजे किंवा नाही. ठीक आहे, लक्षात आलं. तर दिस टू मॉलिक्यूल्स आर व्हॉट डायस्टेरियोमर्स ऑफ इच अदर. लक्षात आलं बेटा. these two molecules are what diastereomers of each other. Is it clear? Okay, that's it today's in the lecture. Okay, rest part we'll continue